प्रिय दर्शक बंधु आपण मानक समस्त को मु नमस्कार एवं हृदय कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। प्रभु आपण मानक अशेष भाव में आशीर्वाद करंतु। मु आचार्य डॉक्टर विजय कुमार पट्टनायक भारत बाइबल सोसाइटी उपसभापति। आजिर विशेष एक टॉपिक विषय आम कथबार्ता करवा कि जो माने निजको छोट भावती आउ जो मानकर कौन सी परिचय न थाए एहीपरी विषय को प्रभु ही प्राधान्यता दियंती। आमाने जदि देखिबा माथ्यू 14 पर्व 15 आपण मानकु जदि पढ़ी मु शुणी दूची। बेल गड़ी जिबारु शिष्य माने ताहांक निकट को आसी कहिले ए स्थान तो निर्जन पुणी बेल तो गलाणी एणु लोक समूह जेपरी ग्राम मानकु जाई आपण आपण निमंते खाद्य किणंती सेथिपाई सेमानंकु विदाय करंतु। एठी शिष्य मानकु प्रभु प्रत्येक समय निजर अनुभूति द्वारा प्रत्येक सोपान प्रत्येक परिवेश प्रत्येक परिस्थिति रे किपरि चलिबे किपरि कथबार्ता करिवे किपरि ज्ञान आहरण करिवे समस्त विषय को से शिक्षा दे अछंती। ता सत्वे शिष्य माने सेमानक जीवन रे एते शिक्षा ग्रहण करिवा परे मध्य से माने व्यस्त प्रभुंको उपरे निर्भर करिवा एवं तांको उपरे न्यस्त करिवार जो अभ्यास तांको जीवन रे से माने प्रतिपालित करि पारि नाहंती। जेतबेले प्रभु जीसु शिक्षा देवाकू लागिले एवं तांकर ऐश्वर्य बाणी प्रत्येक निकट रे भेद करुअछि एवं से माने जंगल रे प्रांतर रे लेखा जाए जोठी पानी छड़ा आ कौनसी व्यवस्था नहीं एवं सेई जगारे अनेक लोक माने जाइकी सेठी पहुँची अछंती। सेमानक लक्ष्य तांको मनरे जो तृषा तांको मनरे जो भोक तांको मनरे जो प्रभुंकर ज्ञान आहरण करिवार इच्छा ताहाको किपरि सेमाने संभव करि पारिबे सेथिपाई सेमाने अनेक रास्ता चलिके आसी अछंती। एवं शिष्य माने एक दायित्व नहीं अगणित लोक माने केवल पुरुष सेठी लेखा जाए 5000। यार अर्थ आम प्रत्येक जगार देखू जोठी भी आम माने प्रभुंकर एकत्रीकरण आम देखू प्रभुंक शिष्य शिष्या माने किंबा कौन सी सभारे भी आम देखू महिला मानकर से माने अनेक गुण रे थांती। से माने प्रत्येक समय एक दिग्दर्शक बा लीडरशिप नहीं पारंती। जेपरि आम माने माथ्यू 28 रे देखुचु प्रातः काल रे ए जो एस्टर समय ईस्टर समय किपरि दी भौणी जाइगिरी से कबरखाना रे पहुँची जाई अछंती। भौणी मानकर एक नेतृत्व प्रत्येक जगार एक सफलता आनी दिए। एवं एइठी मध्य आम देखुचु 5000 केवल पुरुष। यार अर्थ भौणी माने केते थिबे आउ छोट पिला माने केते थिबे तार हिसाब आम माने आपे आपे करि परिबा। तो एइपरि एक जगारे जोठी कौन सी व्यवस्था नहीं किंतु व्यवस्था एक अच्छी प्रभु जीसु सेठी उपस्थित। किंतु से माने जीसु को शिक्षा देवा को लगिले एठी जेपरि लेखा जाए 15-14 अध्याय माथ्यू 14 अध्याय 15 लेखा जाए बेल बुड़ी जिबारु शिष्य माने ताहांक निकट जीसुंक निकट आसी कहिले ए स्थान तो निर्जन एठी कई लोक बाक नाहंती दुकान नहीं कौन सी व्यवस्था नहीं एवं पुणी बेल भी गड़ीगलानी अंधार हेबाक लगुच महिला माने अनेक अछंती आ सेमानक निमंते ठीक समय नुहे जेपरि लोक माने ग्राम को जिबे सेथिपई आपण आपण निमंते खाद्य खाइबे व्यवस्था करिवे सेथिपई आपण समस्त को आदेश दियंतु। एवं प्रभु सेमान को सांगे सांगे शिक्षा देवा को लागिले एवं से कहिले तुमे एमान को खाइबा को दियो। सेमान को सीधा प्रांतर रे जोठी कौन सी असुविधा नहीं शिष्य माने कहउछंती असंभव एवं जीसु तांको उत्तर देले तुमे एमान को भोजन करा। सिंपल बा सरल भाषा रे उत्तर देले तुमे ही एमान को खाइबा को दियो। एवं ता परे परे लुक 9 रे जेपर लेखा जाए एमान को 50-50 करी धाड़ी बनै करी आंको बसाओ एवं खाइबा को दियो। सेतबेले शिष्य माने तांकर बुद्धि ज्ञान तांकर कलम तांकर कैलकुलेटर तांकर अकाउंट सबू विषय को खर्च करी से माने बुझी सारे आख पाखरे खाइबार कौन सी व्यवस्था नहीं एवं केवल तांक पाखरे 5टी रोटी एवं 2टी माछ गोटे झील जी कि कंटिन्यूअसली अनवरत प्रभुंक बाणी शुणी ता खाद्य को खाइबा भूली जाइछि। से प्रभुंक कार्य
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଇଛି ଏବଂ ମଗ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତାହାକୁ ଆହରଣ କରିଛି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେହି ଜଗତର ଏଇ ରୁଟି ବା ଖାଇବାର ବିଷୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ରୁଟି 5ଟି ରୁଟି ଏବଂ 2ଟି ମାଛ ହିଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଛି ଖୋଜିବା, ଏଇ ଝିଅ ତା'ର ଟିଫିନ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜର ଜ୍ଞାନରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଂସାରର ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେହି ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନାହ, ଏତେ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବେଳ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, ଏମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁ 5 ଷ୍ଟେପ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆମେ କିଛି କରିବା। ଲାଜାରକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କବରରୁ ଉଠାଇଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦୂରରେ ରହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲାଜାରଙ୍କ ଭଉଣୀମାନେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ଭାଇ ମରିଯାଇଛି। ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ଉଠେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିକିରି ସେ ଦିନେ 2 ଦିନ ଡେରି କଲେ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଏ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏହି ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିକରି ସେ ଆଉ ଦିନେ 2 ଦିନ ଡେରି କଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଲାଜାରଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆଉ ସେମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏତେ ଦେରି କାହିଁକି କଲ? ଏବଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଫେଥ୍ ବା ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ଆମ ଜୀବନର ଶ୍ରେୟ ହେବା କଥା। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଅସମ୍ଭବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଭରସା କରିବା ଆମ ଜୀବନର ଶ୍ରେୟ ହେବା କଥା, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଶ୍ରେୟ ହେବା କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଶ୍ରେୟ ହେବା କଥା, ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସେହି ବିଷୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି, ଲୋକଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଚିତ୍କାରକୁ ଦେଖି, ଲୋକଙ୍କର ମର୍ମରିଂ ବା ବଚସାକୁ ଦେଖି, ଲୋକଙ୍କର କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ବା ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଦେଖି ଆମମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲା ପରି ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିଦେଇଥାଉ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଅସଫଳ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସଫଳତା ଆମମାନେ ଦେଖିଥାଉ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ଦିଅ, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ପ୍ରଥମ କଥା ସେ କହିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଶିଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ 5 ରୁଟି ଏବଂ 2ଟି ମାଛ। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଇତସ୍ତତ ବସି ଅଛନ୍ତି, ଏପରି କଲେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମକୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମାନଙ୍କୁ 50 କରି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ବସାଅ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ସଫଳତା, ଯଦି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ, ତାହା ଆମମାନେ ଦେଖିପାରିବା। ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବସାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ରୁଟି ଏବଂ ସେହି ମାଛକୁ ନେଇ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏବଂ ତାହା ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ, ସେମାନେ ନେଇକରି ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଲେଖାଯାଏ 12 ଟୋକେଇ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏକ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା କି ତୁମେ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ, ଏ 12 ଝୋଡ଼ି ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି। ଅସମ୍ଭବ ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ନଥାଏ ଯଦି ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁ। ଯୀଶୁ ଲାଜାରଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମଗ୍ଦଲିନୀ ଏବଂ ମାର୍ଥା ସେମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଡେରି କଲ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ସେଇଠୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଏଇ ପଥରଟାକୁ ଗଡ଼ାଅ। ପଥରକୁ ଗଡ଼ାଇବା ଅର୍ଥ ସେହି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମର୍ମରିଂ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଅନ୍ୟମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଥାନ୍ତେ 4 ଦିନର ଲାଜାର, ମଢ଼ା ଲାଜାର ସଡ଼ିଯାଇଛି, ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି କଥାକୁ ଆମମାନେ କାହିଁକି ଶୁଣିବୁ? କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ପଥରକୁ ଖରାରେ ଆମମାନେ ବାହାର କରିବୁ? କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟତାର ସହିତ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେହି ପଥରକୁ ଗଡ଼େଇ ଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଲାଜାରକୁ ଉଠାଇଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ବାଣୀ ଥାଏ, ଆମମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ
ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବା ସେ 10 ସୋପାନ ଆଗକୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମମାନେ ସେଇ ବିଷୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନେ ଅପବାୟୀ ପୁତ୍ର ଜୀବନରେ ଦେଖୁ। ଅପବାୟୀ ପୁତ୍ର ସେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲା, ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ହରେଇଲା, ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କଲା ଏବଂ ଅନୁତାପ କଲା ଏବଂ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କଲା, ବାପା ଦୂରରୁ ଥାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆପେ ଆପେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଏବଂ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 12 ଟୋକେଇ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ବଞ୍ଚିଗଲା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ସେଇଦିନ ଲାଜାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠାଇଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ସେଇ ପଥରକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇଲେ। ଏଇଠି 12 ଟୋକେଇ ବଞ୍ଚିଲା, ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ କି ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯଦିଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ପ୍ରଥମେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବାସନାରେ ଆସକ୍ତ ରହିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିନା ମର୍ମରିଂରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଇଠି ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ଛୋଟ ଝିଅ ତା ଜୀବନରେ ଯାହା ଥିଲା ନିଜ ପାଇଁ ସେ କିଛି ରଖିନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଗଲି ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ଘରେ ସେମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ମା ବାପା ଘର ବନ୍ଦ କରିକିରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଶୁଣିଲି, ଅନୁମାନ କଲି ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟ 6-7 ଦିନ ହେଲା ଖାଇବାର ରେସନ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦିଅ, ତୁମେ ଯଦି ନ ଦେବ ଆମେ ଭୋକରେ ମରିଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ କାହାକୁ ହାତ ପତେଇବୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ମାଗିବୁ ନାହିଁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ ଟଚ୍ କଲା ଏବଂ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲି, ବସିଲି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ମୋ ପକେଟରେ ଯାହା ଥିଲା ଅଚାନକ ମୋ ପକେଟରେ ମୁଁ ବାହାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ଏବଂ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି, ମୋର ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କେତେ ତାକୁ କିକ୍ ମାରି ମାରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ଝାଳ ନାଳ ହେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ମୋତେ ଶୈତାନ କହୁଛି, ତୋ ପକେଟରେ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଦେଇଦେଲୁ, 50 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତେବେ କେ ଜାଣେ ତୁ ଏବେ କାହାକୁ ତୋର ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୈତାନର କଥା ନ ଶୁଣି ଆଉ କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ନେଇକରି ଠେଲି ନେଇକରି ମୁଁ ରୋଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ସେଇଠି ମୁଁ ପତା ଲଗାଇଲି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଚିହ୍ନା ଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲି। ସେ ଚେକ୍ ଚାକ୍ କଲେ କି ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ ପଇସା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ବାହାରିଲି, ଘରକୁ ବସ୍ରେ ଗଲି। ବସ୍ରେ ଯାଇକରି ବସ୍ରେ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ନଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ ଦେଇଦେବି ଭଡ଼ା ଏବଂ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଏବଂ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ କହିଲି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆଣିଲେ, ଆଉ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟା ନ ପୁରୁଣୁ ତା ଆସନ୍ତା ଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରୁ ଉଠିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋର ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଲୋକ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାର୍ଟୁନ୍ ଧରିକିରି। ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ ମୋତେ କହିଲେ ସେ ଗୋରଖପୁରର ଜଣେ ଲୋକ ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଅନେକ ପଇସା ନେଇଥିଲି ମୋ ଝିଅର ବିବାହର ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ଝିଅ ବିବାହର ହେଲା, ସବୁ ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ପଇସାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫେରସ୍ତ କରିପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୋ ଝିଅ ସେ ପାଗଳା ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛି। ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଘରେ ସେ ଅଛି, ତା'ର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଅନୁମାନ କଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ପଇସା ଯେଉଁ ମୁଁ ଫେରସ୍ତ କରିନାହିଁ, କେଜାଣି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏସବୁ ହେଇଛି। ମୋ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିକିରି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ମୁଁ ଫେରଉଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ନ ପୁରୁଣୁ ପ୍ରାୟ ସେଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ 28,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ମୁଁ ହୃଦୟର ସହିତ ବଳିଦାନ କଲି, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କଲି। ଏଇ ଝିଅ, ଛୋଟ ଝିଅ, ତା ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ସବୁକୁ ସେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କଲା, ବଳିଦାନ କଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତା ଜୀବନରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆଜିର ଏଇ ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ,
ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଛୋଟ ବିଷୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହି ଆମମାନେ ଯେଉଁ 5 ରୋଟି 2 ମାଛ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଭର କରିବା, ତାହା ଗୁଣିତ ହେବ ଏବଂ ଆପେ ଆପେ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। এই ଆମମାନଙ୍କ ଲାଜାରଙ୍କର ଜୀବନ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେଇ ଲୋକମାନେ ସେଇ ପଥରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ଲାଜାର ବଞ୍ଚିଲା। ସେଇଦିନ 5 ରୋଟି 2 ମାଛ ଝିଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଲା, ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ରଖିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତା ଜୀବନରେ ତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଦିନ ମୁଁ ସେଇ ଯାହା ମୋ ପକେଟରେ ଥିଲା ମୁଁ ସେଇ ପରିବାରକୁ ଦେଇଦେଲି, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଅନୁମାନ କଲି 6-7 ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖି, ମୋର ହୃଦୟକୁ ଦେଖି 800ରୁ 28,000 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ଫେରସ୍ତ କଲେ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବାଣୀ ଆମ ଜୀବନର ଶ୍ରେୟ ହେଉ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ନ୍ୟସ୍ତ ହେବା, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଆମମାନେ ବ୍ରତୀ ହେବା ଏବଂ ନିଜ ବିଷୟରେ ଆଉଜି ନ ପଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଅନୁଭୂତି କରୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ରୂପରେଖ ଦେଉ ଏବଂ ତାହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ମନରେ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆମେ ଅନୁଭୂତି ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। প্রিয় বন্ধুগণ, ଆମମାନଙ୍କର এই ଟେଲିଭିଜନର ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ବା ଠିକଣା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ହସ୍ତ ବୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଇତସ୍ତତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିପକ୍ୱତା ନଥିଲା। ଛୋଟ ଝିଅ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଦାନ କଲା ଏବଂ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ କିଛି ଦୂର ଆଗକୁ ଯିବୁ, ତୁମେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଲାଜାରଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଲ। ଆଜି ଯେତେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର। ଏହି ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭେଦ କରୁ, ଯେପରି ପ୍ରଥମେ ତୁମ ନିକଟରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିବୁ, ତୁମର କଥା ଶୁଣିବୁ ଏବଂ ତାକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପାରିବୁ। ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୁମ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରୁ କରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍।